یہ پورا لاہور ہائی کورٹ آج ایک جلسہ گاہ بن گیا تھا اور ایک ہی نعرہ تھا یہاں پر، وزیر اعظم عمران خان، اور وزیر اعظم عمران خان کو رہا کریں۔ ارباب اختیار کو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے سروں سے دوپٹے اتارنے سے لے کر ہمارے اوپر ہر طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بند کرنے کا جواب کون دے گا؟ بلوچستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے، سندھ میں نہری پانی کے گرینڈ ہیلتھ الائنس باہر سڑکوں کے اوپر نکلا ہوا ہے، پورا ملک سراپا احتجاج ہے، لیکن یہاں سب اچھا کی خبر دی جاتی ہے۔ میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں اور بصد احترام یہ کہہ سکتی ہوں، اسلام ہمارا مذہب اور قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے آنے پر اپنی ردا بچھا دیتے تھے اور ان کو عزت و احترام دیتے تھے، تو جو ظلم پاکستانی خواتین کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 سالوں میں، اس کا جواب کون دے گا؟ علیمہ آپا، نورین آپا، ڈاکٹر عظما کے ننگے پاؤں تپتی دھوپ میں فٹ پاتھ پر بیٹھنے کا جواب کون دے گا؟ بشرا بی بی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی بے گناہ قید کا جواب کون دے گا؟ ہمارے سروں سے دوپٹے اتارنے سے لے کر، ہمارے گھروں سے ہمیں گھسیٹنے سے لے کر، ہمیں قید و بند میں ڈالنے سے لے کر، ہمارے اوپر ہر طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بند کرنے کا جواب کون دے گا؟ اس فارم 47 کی حکومت کو، جس کی کوئی عوامی حمایت نہیں ہے، اس کو ہم پر مسلط کرنے کا جواب کون دے گا؟ پوری عوام کو سڑکوں پہ رولنے کا، آنسوؤں سے رلانے کا، اس سب کا جواب کون دے گا؟ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، جتنی دیر کریں گے نقصان صرف پاکستان کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان، ہمارے کارکن، وزیر اعظم کے نظریے، ان کی سوچ اور ان کے پاکستان کے لیے کی جانے والی قربانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ اپنے پاکستان کو ان ظالموں سے، ان اقتدار کے یہ جو مسلط کردہ قبضہ مافیا ہے، اس سے قبضہ لے کر چھوڑیں گے۔ نعرہ ایک ہی ہے، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ دیکھیں، میں صرف اتنا کہتی ہوں، سپہ سالار کسی پارٹی کا تو نہیں ہوتا، سپہ سالار تو ملک کا ہوتا ہے۔ میں نے تو ابھی بھی کہا ہے، میں تو بصد احترام ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کبھی بلا کر پوچھا ہے؟ پوچھے تو صحیح۔ ان کے راول پنڈی کے اندر جس طرح کا تشدد کیا گیا میرے اوپر، کیا کسی نے سوال کیا؟ یہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کتنے بے غیرت ہو تم، صرف کیا تھا، کرپشن کے اوپر اگر کسی کو جیل میں ڈالا گیا، ہماری کیا سزا تھی؟ ہماری صرف یہ سزا تھی کہ ہم خاندان شریفیہ یا ہمارے ساتھ زرداری خاندان کا نام نہیں لگتا، ہم ایک عام پاکستانی عورتیں ہیں۔ میں بار بار اتنا کہنا چاہوں گی، ایک پاکستانی محنت کش عورت کی عزت، حرمت پہ ان سب خاندانوں کی خواتین کی حرمت ایک طرف ہے، اور میرے لیے میری ایک پاکستانی محنت کش خاتون کی حرمت ایک طرف ہے۔ اور میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، سوال تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بشرا بیوی بھی کسی کی بیوی ہیں، میں کسی کی ماں ہوں، میں کسی کی بیٹی ہوں۔ عظما آپا، علیمہ آپا جس طرح رول رہی ہیں
वो भी किसी की बहनें हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मुझे कोई ये मत गिनवाए, किसी के सर से दुपट्टे नहीं खींचे गए, किसी को सड़कों पे नहीं घसीटा गया, किसी की आंखों पे काली पट्टी, हाथों में हथकड़ी नहीं लगी। हमारे सरों पे रिवाल्वर रखे गए हैं। इस गर्मी के अंदर 8-8 घंटे तपती धूप के अंदर खड़ा किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम भी उतने पाकिस्तानी हैं। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम आने दें। और जहां तक ब्रेन ड्रेन की बात है, मैं सिर्फ इतना कह दूं, रिपोर्ट आपके सामने है। 1,72,000 तो लोग इस वक्त तक सिर्फ इसी 1 साल के अंदर बाहर के मुल्क जा चुके हैं। किस लिए? इसलिए कि इस मुल्क के अंदर उन्हें कोई खुशहाली नजर नहीं आती। आपकी अपनी रिपोर्ट के लिहाज से जो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, 35,000 लोग आपके लिहाज से 9 मई के मुकदमात में आपने उनको उसमें नामजद किया हुआ है। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ इतनी डिमांड करते हैं कि 9 मई के बाद जितना पैसा इन मुकदमात पर लगाया गया, जितनी पुलिस फोर्सेस मुकदमात पर लगाई गई, हिसाब उसका भी दिया जाए। और ये बताया जाए कि कई जो है प्रिजन वैन चली हैं, अदालतों के अंदर क्या हुआ है। देखिए, ये चीजें दो निजाम नहीं चल सकते। और मैं बार बार सबको ये कहना चाहती हूँ कि 52% पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तानी खवातीन की है। बात कर रही थी आलिया अलीमा खान के हवाले से, उन्होंने एबीसी के बाहर का ये कहना था कि इमरान खान से आज मैं मिलने जा रही हूँ, जो लीडरशिप है वो मेरे साथ चले, लेकिन अलीमा खान साहबा की अकेली की जो है पिक्चर वायरल होती है, वहाँ पर उनके साथ लीडरशिप क्यों नहीं थी? मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट टाइम जब ये सारा कुछ हुआ आपके सामने था, उन्होंने कंटेनर लगा दिए, पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉय कर दी गई। हमारा उसमें मद्दे नजर उस वक्त ये था कि ये इसी चीज को टेक्निकली हमारे अगेंस्ट इस मुलाकात को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और हम ये चाहते थे कि अलीमा आपा और उनकी बहनों की खानसब से मुलाकात होना जरूरी है, लेकिन वहां पर क्या हुआ, उसी तरह कंटेनर्स लगा दिए गए, उसी तरह नाके पर रोक दिया गया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उन अरबाबे इख्तियार से ये सवाल क्यों नहीं होना चाहिए कि जब वहां पर एसी कमरों में 70-80 लोगों की मीटिंग होती थी, तो यहाँ बहनों को कैसे नाकों पर रोक दिया जाता है, कैसे उन्हें वहां खड़े होकर हैरास किया जाता है, कैसे उन्हें वीराने में बरसती बारिश में छोड़ दिया जाता है। यही हम बताना चाहते हैं। हमारे लिए इज्जत जैसे बोगस केस बनाए जाते हैं। पाकिस्तानी खातूनों के तौर पर आपका सर शर्म से झुक जाता है कि किस तरह की बातें अदालतों में डिस्कस होती हैं, लेकिन उसके बाद मैं पाकिस्तानी खवातीन और अवाम को इसलिए सलूट पेश करूंगी कि इन्हीं केसेस के खिलाफ आप 8 फरवरी को निकले। और मैं बार बार अरबाब इख्तियार को ये बताना चाहती हूँ, हम 9 अप्रैल वाले हैं, हम 10 अप्रैल को पुरअमन तौर पे निकलते हैं, हम 8 फरवरी वाले हैं, और उसके बाद भी हम एक पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम एक सियासी हकीकत है, एक सियासी हकीकत के तौर पर हमें जलसे करने की, हमें कन्वेंशंस करने की, हमें अफ्तारियां करने की, हमें जनाजे पढ़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये एज ए सियासी हकीकत हमारा हक है।